تب میں ان سے کہتا تھا کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئیار مشاعرہ میڈیا میں، میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم سنیں گے دوستو۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجیے، اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے، اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے، کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوائی اڈا۔ پہلی بار نظم میں ایک نام لوں گا میں، لیکن اس قافیے کی داد چاہتا ہوں میں آپ سے، کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوائی اڈا، سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہیں اپنے جے پی نڈا، کہ جنتا مہنگائی کی ماری کرتی ہاہاکار، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار۔ حکومتیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں، قلمکاروں کے سر قلم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسے میں پوری ہمت کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ کرولی والوں میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو، آپ بڑی محبت سے بڑی دعاؤں کے ساتھ سن رہے ہیں، کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، کیا کہنا، واہ 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 واہ، کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، واہ، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو۔ واہ 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 واہ۔ کچھ باتیں میرے شاعر دوست گواہ ہیں، جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ عمران سچ بولو لیکن اتنا بھی سچ مت بولو، اتنا بھی تیکھا مت بولو، اتنا بھی تیکھا مت بولو، تب میں ان سے کہتا تھا کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تب میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں، آپ کو پکارتا ہوں، کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، کیا کہنا، واہ 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 واہ، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ وہاں تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں چوتھے مصرے پر، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ یہ تو آپ نے داد دے دی، اصل داد اس کے بعد والے جو دو مصرے ہیں ان پہ چاہیے، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے
नाम का खौफ देता है क्यों। मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद बेहश्ती ज़ेवर किताब से कुछ बातें सुनते हैं। हज़रत उम्मे सलीम का ज़िक्र। ये हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियाँ हैं और एक सहाबी हैं अबू तलहा, उनकी ये बीवी हैं, और एक सहाबी हैं हज़रत अनस जो हमारे हज़रत के ख़ास खिदमत गुज़ार हैं। उनकी ये माँ हैं और ये एक तरह से हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला हैं। और उनके एक भाई थे सहाबी, वो एक लड़ाई में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहीद हो गए थे। इन सब बातों के सबब हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत खातिर करते थे और कभी कभी उनके घर तशरीफ़ ले जाया करते थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत में भी देखा था। और उनका एक अजीब किस्सा आया है कि उनका एक बच्चा था, वो बीमार हो गया और एक दिन मर गया। रात का वक्त था। अब उनका सब्र देखो, ये ख़याल किया कि अगर खाविंद को ख़बर करूँगी सारी रात बेचैन होंगे, खाना वाना ना खाएंगे। बस चुप होकर बैठ रही। आए खाविंद और पूछा बच्चा कैसा है। कहने लगी आराम है, और झूठ भी नहीं कहा। मुसलमान के वास्ते इससे ये बढ़कर क्या आराम होगा कि अपने असली ठिकाने पर चला जाए। वो समझे नहीं, गर्ज उनके सामने खाना लाकर रखा, उन्होंने खाना खाया, फिर उनको उनकी तरफ ख्वाहिश हुई। खुदा की बंदी ने इससे भी उज़्र नहीं किया। जब सारी बातों से फारिग हो चुकी तो खाविंद से पूछती हैं कि अगर कोई किसी को मांगी चीज़ दे और फिर अपनी चीज़ मांगने लगे तो इनकार करने का कुछ हक़ हासिल है। उन्होंने कहा नहीं। कहने लगी तो फिर बच्चा को सब्र करो। वो बड़े खफा हुए कि मुझको जब ही क्यों ना खबर की। उन्होंने ये सारा किस्सा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बयान किया। आपने उनके लिए दुआ की। खुदा की कुदरत, इसी रात हमल रह गया और बच्चा पैदा हुआ। अब्दुल्ला उसका नाम रखा गया और ये अब्दुल्ला आलिम हुए और उनकी औलाद में बड़े बड़े आलिम हुए। फ़ायदा, बीवी और सब्र उनसे सीखो और खाविंद को आराम पहुंचाने का सबक उनसे लो। और ये जो मांगी हुई चीज़ की मिसाल दी, कैसी अच्छी और सच्ची बात है। अगर आदमी इतनी बात समझ ले तो कभी बेसब्री ना करे। देखो इस सब्र की बरकत के अल्लाह मियाँ ने उस बच्चा का इवज़ कितनी जल्दी दे दिया और कैसा बरकत का इवज़ दिया जिसकी नस्ल में आलिम फाजिल हुए। हज़रत उम्मे हराम का ज़िक्र। ये भी सहाबिया हैं और हज़रत उम्मे सलीम जिनका ज़िक्र अभी गुज़रा है उनकी बहन हैं। ये भी हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी तरह से खाला हैं। इनके यहाँ भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक बार आपने उनके घर खाना खाया, फिर नींद आ गई, सो गए, फिर हंसते हुए जागे। उन्होंने पूछा, आपने फरमाया कि मैंने उस वक्त ख्वाब में अपनी उम्मत के लोगों को देखा कि जिहाद के लिए जहाज़ में सवार हुए जा रहे हैं और सामान व लिबास में अमीर और बादशाह मालूम होते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए खुदा ताला मुझको भी इनमें से कर दे। आपने दुआ फरमाई, फिर आपको नींद आ गई तो इसी तरह फिर हंसते हुए उठे और इसी तरह ख्वाब फिर बयान किया। उस ख्वाब में इसी तरह के दो आदमी नज़र आए थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला मुझको इनमें से कर दे। आपने फरमाया कि तुम पहलू में से हो। चुनांच उनके शोहर जिनका नाम उबादा था दरिया के सफ़र से जिहाद में गए, ये भी साथ गईं। जब दरिया से उतरी हैं, ये भी किसी जानवर पर सवार होने लगी। उसने शौक़ी की, ये गिरें और जान बहक हो गई। फ़ायदा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई, क्योंकि जब तक घर लौट कर ना आए वो सफ़र जिहाद ही का रहता है और जिहाद के सफ़र में चाहे किसी तरह मर जाए उसमें शहीद का ही सवाब मिलता है। देखो कैसी वो दीनदार थी कि सवाब हासिल करने के शौक़ में जान की भी मोहब्बत नहीं की। खुद दुआ कराई कि मुझको ये दौलत मिले। बीवियों, तुम भी इसका ख्याल रखो और दिन का काम करने में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुआ करे इससे घबराया मत करो, आखिर सवाब भी तो तुम ही लोगी। हज़रत उम्मे अब्द रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़िक्र। एक सहाबी हैं बहुत बड़े, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु। ये बीवी उनकी माँ हैं और ख़ुद भी सहाबिया हैं।
ان کو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کاموں میں ایسا دخل تھا کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی گھر والوں ہی میں ہے فائدہ۔ اس قدر خصوصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ فقط دین کی بدولت تھی۔ بیویوں، اگر دین کو سنوارو گی تو تم کو بھی قیامت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب نصیب ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی والدہ کا ذکر۔ یہ ایک صحابی ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی خبر مشہور ہوئی اور کافروں نے جھٹلایا تو یہ بزرگ اپنے وطن سے مکہ معظمہ میں اس بات کی تحقیق کرنے کو آئے تھے۔ یہاں کا حال دیکھ بھال کر مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوٹ کر اپنے گھر گئے اور اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا تو کہنے لگی، مجھ کو تمہارے دین سے کوئی انکار نہیں، میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ فائدہ۔ دیکھو، بیعت کی پاکی یہ ہے کہ جب سچی بات معلوم ہو گئی، اس کے ماننے میں باپ دادا کے طریقے کا خیال نہیں کیا۔ بیویوں، تم بھی جب شرع کی بات معلوم ہو جایا کرے، اس کے مقابلے میں خاندانی رسموں کا نام مت لیا کرو، بس خوشی خوشی دین کی بات مان لیا کرو اور اسی کا برتاؤ کیا کرو۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔